रोल्स थेरम फंडामेंटल थेरम्स आहेत हे सगळे. हॅलो. Yes, ma'am. ओके, आर यू गेटिंग माय व्हॉइस? आवाज येतो व्यवस्थित माझा? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. इफ कंडिशन्स बघा. इफ f of x is continuous in closed interval a to b. Second, f dash of Differentiate x for every value of x in the open interval a to b. म्हणजे f dash of x म्हणजे काय? Given function is differentiable for every value of x in given open interval. Okay, a to b. The next, f of a is equal to f of b. Then there exists at least one value of x, one value of x that is c in open interval a to b such that f dash of c is equal to 0. F dash of c is equal to 0 means here a is less than c is less than b. हा c हा a आणि b च्या मध्ये असायला पाहिजे कुठेतरी. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड जे थेरम बघितला आपला कोणता होता तो? LMPT. आता याच्यामध्ये काय कंडिशन्स परत? इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्युअस in bracket a comma b. कंटिन्युअस इन ब्रॅकेट नाही ते Open. क्लोज्ड इंटरवल in closed interval a to b. Closed Then f of x is differentiable in Open interval a in to b. हे closed interval आणि f dash of x. आता f dash of x for every value of x in open interval दाखवलं. म्हणजे f dash of x म्हणजेच काय? f of x is differentiable. Is differentiable in open interval a to b. ओके. हा पुढे सांगायचं काय असेल मग आता? F dash value x is equal to c such that येस. f dash हा बोला. ते कोचीच आपल्याला ह्याचं सांगायचंय. मीन व्हॅल्यू थेरम. लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरम. f of c F dash of c is equals to f of x is differentiable in a to b. minus f of a. हा. Then there exists value of x is equal to c. थर्ड पॉइंट इथं काय असणार आहे? थर्ड पॉइंट. देन देर एक्झिस्ट Value of x is equal to c. हा पुट व्हॅल्यू ऑफ x is equal to c. At least one value of पुढं Such that f dash of c is yes equals such to that f dash of c is equals to 0. हा पुढं f dash of b minus f dash of a upon f dash of c is equal to 0. f of b minus f Zero of नाही a. ma'am. हा तेच म्हणते मी पण. तेच सांगते. f dash of c फक्त वरच्या फर्स्ट रोज थेरम साठी कन्सिडर करतोय आणि हा जे लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरम आहे त्याच्यामध्ये काय करतोय? f dash of c is equal to f of f of b minus yes f f of a of upon b b minus f of a divided by b minus a. minus a. ओके. हे एक्झाम्पल बघायचे आपल्याला आता.
राईट डाऊन फर्स्ट एक्झाम्पल. एक एक्झाम्पल झाले का? आपण घेतलं होतं का ते एक्झाम्पल लिहून? मॅम फक्त दिलं. दिलं होतं ना, लिहून दिलं होतं ना तुम्हाला? हा मॅम. हा, कोणतं होतं ते? f of x is equal to x into x minus 1. व्हेरीफाय. LMVT and determine value of c, which lies Verify. between a and b. Yes, LMVT, And Lagrange's it, mean value theorem for the function f of x is equal to x into x minus 1 x into x minus 1 into x minus 2, x minus 2 for the interval 0 to 1 by 2. 0 to 1 by 2. ओके. त्याच्यानंतर पहिल्यांदा आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? आता एफ डॅश ऑफ एक्स, म्हणजे आता एफ ऑफ एक्स हे कंटिन्युअस आहे की नाही आहे? येस, इट इज कंटिन्युअस. म्हणजे ह्याला ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो एखाद्या फंक्शनचा, तर त्यावेळेस आपल्याला तिथे काहीतरी व्हॅल्यू मिळते. सो वी कॅन से इट इज अ continuous function, means we are getting that continuous differentiation. So here just write down that given function f of x, which is equal to x into x minus 1 into x minus 2. Okay, in the closed interval 0 to 1 by 2. So first we are going to see as comparing that given interval with a to b, b is equal to 1 by 2. Then right here, first condition, f of x is continuous. Function in 0 in bracket. F of x is continuous. Closed interval AB. Continuous for Interval Closed interval 0 to closed 1 by interval 2. 0 to 1 by 2. Second, f dash at x exist f dash at x exist म्हणते मी, किंवा तुम्ही इथे f of x is differentiable असंही म्हणू शकता. exist, हा, in open interval. Now here it is in open interval. In yes, 0 Open interval 0 to 1 by 2. in open interval 0 to 1 by 2. Then next, by LMVT. Now by LMVT, there exists x is equal to c. There exists x is equal to c in open interval 0 to 1 by 2. Okay, so once again we are taking that f of x. First write that f of x and then we are taking that derivative. Okay, आता या ठिकाणी f of x लिहितोय आपण. So f of x is equal to x into x minus 1 into x minus 2. Then taking derivative of this function, f dash of x is equal to, tell me the derivative. X into x minus 1 plus x into x minus 2 X minus 1 into x minus 2 plus plus minus x into x minus 2 plus x into x minus 1. ओके, आता इथं काय करतोय? पुट x इज इक्वल टू सी. तर एक्झिस्ट x इज इक्वल टू सी, म्हणजे या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू जी आहे ती c पुट करतोय. ओके, फॉर x इज इक्वल टू सी, फॉर x इज इक्वल टू सी. त्याच्या आधी आपण f ऑफ 0 म्हणजे f ऑफ a आणि f ऑफ b काढतोय. ओके, आता आधी x इज इक्वल टू सी पुट करूया तिथं. So here we are getting that f dash of c, f dash of c is equal to, ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी c पुट करतोय आपण. आता या ठिकाणी मी स्क्वेअर ब्रॅकेट घेते, c minus 1 into c minus 2 plus c minus 2 into c plus
C minus 1 into C. Okay, then by solving it, आता या ठिकाणी हे सॉल्व करताना आपल्याला गरज काय, एफ डॅश ऑफ सी आपल्याला फॉर्म्युला म्हणजे याचं जे स्टेटमेंट आहे, स्टेटमेंट काय, एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय बी मायनस ए. ओके, मग ते तो फॉर्म्युला लिहिते येते मी, सिन्स एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी minus f of a divided by b minus a. Now calculate that f of b and f of a. So f of a, that is putting a is equal to 0 in given function, याच्यामध्ये 0 पुट केलं दिलेल्या फंक्शन मध्ये, या फंक्शन मध्ये 0 पुट केलं तर काय असेल इथं, f of a 0 मिळाला. त्याच्यानंतर f of b काय मिळतो बघा, f of b putting 1 by 2, 1 by 2 in bracket 1 by 2 minus 1 into 1 by 2 minus 2. Calculate करा काय येतं, 3 by 8. 3 by 8. ओके. त्याच्यानंतर b मायनस a काय मिळतं बघा, 1 by 2. b a काय आहे, 0 आहे, 0 आणि 1 b by काय आहे 2. आपला 1 by 2. 3 by So 8. b minus a is equal to 1 by 2 minus 0, it is equal to 1 by 2. Isn't it? Therefore, f dash of c, f dash at c is equal to, आता हे परत एकदा मी काय करणार, हे जे आपण x ची व्हॅल्यू c पुट केलेली आहे, x इज इक्वल टू c पुट केलेलं आहे, ते फंक्शन ते इक्वेशन घेऊयात इथं आपण. सो हिअर f dash of c च्या ऐवजी आपण हे दिलेले इक्वेशन घेऊयात. सो हिअर वी आर टेकिंग दॅट इक्वेशन ॲज c minus 1, just a minute. So here, instead of that f dash of c, I am taking that c minus 1 into c minus 2 plus c minus 2 into c plus c minus 1 into c is equal to f of b minus f of a, f of b minus f of a, 3 by 8 minus 0, it gives 3 by 8 divided by b minus a, as we have calculated here, it is 1 by 2. आता परत calculate करूया तिकडं, which is equal to 3 by 8 into 2 by 1, which gives 3 by 4. 3 by 4. आता इकडचं हे लेफ्ट हँड साइड आहे ते हे कॅल्क्युलेट करूयात आपण, याची व्हॅल्यू काय येते. तर मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर इथे मिळतं आपल्याला 3c स्क्वेअर मायनस 6c प्लस 2 मिळेल ना, प्लस 2 मिळतं, बरोबर आहे, इक्वल टू 3 by 4. आता हे थोडंस इकडे घेते, ह्या इक्वेशनला इक्वल टू 3 by 4. हे इथे कॅल्क्युलेशन केलं तर इथे 3 by 4 मिळालं. ठीक आहे, मग आता हे परत सॉल्व्ह करूयात. हे इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय म्हणजे काय होणार आहे आता, 3c स्क्वेअर मायनस 6c प्लस 2 minus 3 by 4 is equal to 0. Now by using this, tell me the answer of, means tell me the value of c. c is equal to काय मिळेल, दोन व्हॅल्यूज मिळतील तुम्हाला. स्क्वेअर आहे म्हणजे तुम्हाला c मायनस प्लस काय असेल ते असेल आणि सेकंड c प्लस मायनस असेल ते, दोन फॅक्टर्स मिळणार ह्या इक्वेशनचे आपल्याला. काय असेल सांगा आता त्याच्यामध्ये, 0.23. c ची व्हॅल्यू काय मिळेल, 0.23 दोन व्हॅल्यू मिळतील. हा, एक व्हॅल्यू मिळाले 0.23 आणि 1.73 आणि सेकंड असणार आहे c इज इक्वल टू 1.76. मग आता मला सांगा आपलं इंटरवल काय, 0 to 1/2. ओके, 0 to 1/2. मग या दोन्ही पैकी कोणती व्हॅल्यू करेक्ट असणार आहे, 0.23. yes. Therefore here c is equal to 0.23,
which belongs to the interval A to B. Understood? Yes, ma'am. समजलंय Yes, सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. Just I am taking that next one. Yes, ma'am. पुढचं एक्झाम्पल बघा आता. So I am writing here. Verify LMVT. Verify LMVT for the function f of x is equal to e raised to x in the interval 0 to 1. In the interval 0 to 1. ओके. आता या ठिकाणी हे फंक्शन घेतलं आपण. दिलेलं फंक्शन आहे f of x is equal to e raised to x. इंटरवल काय आपला 0 to 1. मग आता पहिली कंडिशन काय आपली LMVT ची? The given function f of x is continuous. Continuous. Yes, it is continuous In closed interval. in closed interval 0 to 1. Closed interval. Yes. 0 to 1. सेकंड पॉइंट काय? या ठिकाणी f dash F of dash of exist होतो. F dash at x exist. in open interval 0 Yes, to in 1. open interval A to B. 0 to 1. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय? ह्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाईज होतात. मीन्स बाय LMVT there exist x is equal to c. At least one point, there exists at least one point, means here x is equal to c in open interval A to B, such that f dash at c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ओके. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण दिलेलं फंक्शन आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात. f of x is equal to e raised to x. What is the f dash of x? E E raised to x itself. Now if you are taking that x is equal to c, म्हणजे इथं काय मिळेल? Therefore f dash at c is equal to e raised to c. मग त्याच्यानंतर आपल्याला जे फंक्शन आहे इथे कॅल्क्युलेट करूयात आपण. इथं f dash of c आहे. इथं f dash of c is equal to e raised to c. Now therefore e raised to c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ओके. आता पहिल्यांदा f of b बघूयात आणि f of a बघूयात. व्हॅल्यू काय मिळतात? सिन्स f of a is equal to a ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. e raised to 0 1. त्याच्यानंतर f of b काय मिळेल? e raised to 1 मिळणार. बरोबर आहे ना? e raised to x ची व्हॅल्यू जर आपण पुट केली तर 1 मिळणार. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट करूयात. सो हियर e raised to c is equal to e raised to c. f of b काय आपला? e raised to 1 minus f of a 1 divided by b काय आपला? 1 आहे. 1 minus 0 which gives the equation e minus 1. ओके. आता इथे काय बघा, e raised to c is equal to e minus 1 आहे आणि आपल्याला c ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर मग कसं काढणार तुम्ही? e raised to c आहे आणि पुढे e minus 1 आहे. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचे? c ची व्हॅल्यू काढायची आहे. येस. लॉग घ्यायचा. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड.
मॅम लॉग ऑफ ई रेस टू सी घेतलं तर हा येते की, तसं नाही. हा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड म्हणजे काय मिळेल? लॉग ऑफ ई रेस टू सी म्हणजे काय मिळाला? C. लॉग log ऑफ e. ई रेस टू सी log of इज इक्वल टू लॉग ऑफ C. e minus 1. Therefore c is equal to Log of e minus 1 upon log e. log of e minus 1. log e कसं येणार आहे? लॉग दोन्हीकडचा लॉग घेतलाय आपण, याचा Log लॉग of आहे e. आणि याचा लॉग आहे. मग आता हे e रेस टू सी, लॉग ऑफ e रेस टू सी म्हणजे c झाला. लक्षात येतं ना? जर Yes, आपण ma'am. लॉग घेतला, आपल्याला दोन्हीकडचा लॉग घेतला तर आपल्याला c ची व्हॅल्यू मिळते, बरोबर आहे. मग आता c काढण्यासाठी आपण, तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की लॉग ऑफ e minus 1 divided by log e. What is the value of log e? 1. 1. 1. मग इथे घ्यायची गरज आहे का इथं log e divided by log e? No. Therefore, now tell me that value of c. Calculate करा आणि c ची व्हॅल्यू सांगा. Yes. Log of e minus 1. Yes, anybody? किती? 0.235. Yes. 0.235. 235. नाही नाही 543 आहे. 0.5413 असं काहीतरी येतं. चेक करा व्हॅल्यू. log e minus 1. 0.330. 0.330. तुम्ही कसं घेताय? व्हॅल्यू कशी घेताय? कॅल्सीवर कॅल्क्युलेट करताय ना तुम्ही? Yes, ma'am. हा, कॅल्सीवर घेताना तुम्ही ln घ्यायचे, लॉग नाही घ्यायचे, ln घ्यायचे. माहितीये तुम्हाला लॉग आणि ln मधला फरक माहितीये ना? Yes, ma'am. किती आला आन्सर सांगा मग आता? 0.5413. किती येतं? 0.5413. ln ऑफ E minus 1. e minus 1 ना? हा. e minus 1. मी पण कॅल्क्युलेट करून बघते काय येतं, बघूयात आपण. 0.5413. 0.5413 येतं बघा. ज्यावेळेस तुम्ही कॅल्सीवर करताय ना, त्या ठिकाणी लॉग नाही हो मॅडम, घ्यायचं, तिथे 0.5. ln घ्यायचा, ln घ्यायचा. ln ऑफ e minus 1 असं करा. You will get that 0.5413 something. Okay, that is the answer. सरांनी सांगितले ना तुम्हाला ते? मॅडम हा, नाही मॅडम. नाही मॅम. नाही मॅडम शिकवले. नाही मॅडम. शिकवायचं नाहीये रे तिथं. हा येते मॅडम व्हॅल्यू 0. Yes, anyone? So look at that. If first f of x and g of x are continuous function in closed interval a to b. Second condition, f of x and दोन functions आहेत तिथं, g of x are differentiable are
in AB. Next, g dash of x is not equal to 0, then there exists at least one value x is equal to c in open interval a to b such that f dash of c divided by g dash of c is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. Here it is the statement of Cauchy's mean value theorem. First two conditions are same. F of x and g of x are continuous function in closed interval a to b, where f of x and g of x are differentiable in open interval a to b, and g dash of x is not equal to 0. G dash of x is not equal to 0, then there exists at least one value of x equal to c in open interval a to b such that f dash of c divided by g dash of c is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. ओके, आता याच्यावरचं एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. So look at this. Verify Cauchy's mean value theorem for log x and 1 upon x, log x and 1 upon x in the interval 1 to e. In the interval 1 to e. ओके, आता पहिल्यांदा दोन फंक्शन दिले, त्याच्यामध्ये एक एफ ऑफ एक्स कन्सिडर करा आणि सेकंड जी ऑफ एक्स कन्सिडर करा. सो हियर एफ ऑफ एक्स वी आर टेकिंग इट ॲज लॉग एक्स. त्याच्यानंतर आपण जी ऑफ एक्स घेतोय. जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय, 1 अपॉन एक्स. ओके, मग हे इंटरवल काय दिले, हे दोन्हींचे इंटरवल काय दिले त्यांनी, क्लोज इंटरवल 1 to e. पहिली कंडिशन, the given function f of x and g of x are continuous. A to b म्हणजे इथं 1 to e. ओके, सेकंड कंडिशन काय, सेकंड कंडिशन काय, f of x and g of x differentiable. In open interval a to b. ठीक आहे, त्याच्यानंतर थर्ड कंडिशन आहे ती कंपल्सरी असणार आहे. इट इज मॅन्डेटरी. जी डॅश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. का, तर हे डिनॉमिनेटर मध्ये येतं. जी डॅश ऑफ एक्स हे डिनॉमिनेटर मध्ये येतं, त्यामुळे इथली व्हॅल्यू ही 0 असायला नको आहे. ओके, now after that by Cauchy's mean value that is CMVT, by Cauchy's mean value theorem there exists at least one value, that is x is equal to c, which belongs to a to b such that f dash at c divided by g dash at c is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a.
मग आता सगळ्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करूयात आपण इथं. सो फर्स्ट व्हॅल्यू एफ ऑफ एक्स, त्याचं एफ डॅश ऑफ एक्स काढा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, देअरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स 1/x. 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 त्याच्यानंतर जी ऑफ एक्स काय आपला 1/x आहे. जी डॅश ऑफ एक्स काय असेल -1/x². -1/x². त्याच्यानंतर एफ डॅश ॲट ए, सॉरी एफ ऑफ ए आणि एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए आणि एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मध्ये एकदा व्हॅल्यू 1 पुट करा, एकदा व्हॅल्यू ई पुट करा. एफ ऑफ बी काय मिळेल लॉग ई. 1 एफ ऑफ ए काय लॉग 1. log 1 0. ओके. त्याच्यानंतर जी ऑफ ए 1 असेल. त्याच्यानंतर जी ऑफ बी काय असेल ई असणार आहे ना, 1/e असणार आहे, सॉरी इथं 1/e. Therefore f dash at c divided by g dash at c is equal to f of a and f of b. F of b minus f of a log e minus log 1 divided by g of b 1/e minus 1 which is equal to, सांगा मला आन्सर आता. log e minus log 1. 1. log e1 log 1 0 0. divided by 1/e minus 1 which gives, look at this, 1 divided by 1 minus e divided by e. So which gives E divided by yes, इथं काय येईल which is equal to E divided by e divided by 1 minus e. So here f dash at c divided by g dash at c is equal to e divided by 1 minus e. हा पुढं काय करायचं आता ह्याचं. yes anyone? f dash of x f of c. e ची व्हॅल्यू आणि 1/1 minus e ची व्हॅल्यू काढा. 1.5822. 2.71. आता एक मिनिट मला एक सांगा, एफ डॅश ऑफ सी डिवायडेड बाय जी डॅश ऑफ सी म्हणजे आता सी इथं इथं इथल्या व्हॅल्यू काय असणार तुमच्या एफ डॅश ऑफ सी. इथं बघा, इथं सी पुट करतोय, एक्स इज इक्वल टू सी पुट करतोय आता इथं ह्याच्यामध्ये 1/c 1/c. इथं 1/c डिवायडेड बाय minus 1/c square. x². बरोबर आहे. minus 1/c इथं बघा square. आता 1/c डिवायडेड बाय मायनस 1/c² इज इक्वल टू, तोपर्यंत आपण ह्या व्हॅल्यू तशाच ठेवून टाकूयात. ई डिवायडेड बाय 1 minus e नंतर कॅल्क्युलेट करूयात. आता इथं बघा 1/c डिवायडेड बाय मायनस 1/c² म्हणजे इथं काय असणार आहे इंटू -c² डिवायडेड बाय 1 असणार आहे. करेक्ट आहे. 1/c डिवायडेड बाय -1/c² म्हणजे असं असणार आहे की नाही 1/c इंटू मायनस, म्हणजे जो डिवायडेड डिनॉमिनेटर मध्ये जातोय तो न्यूमरेटर मध्ये येईल, म्हणजे -c² डिवायडेड बाय 1 असणार आहे इक्वल टू e डिवायडेड बाय 1 minus e. आता ह्याच्यामधला एक c कॅन्सल झाला, सो -c इज इक्वल टू, नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ e. e ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 2.71 डिवायडेड बाय 1 minus e 1 minus 2.71. मग आता c इज इक्वल टू काय मिळेल सांगा. टेल मी दॅट आन्सर नाउ हिअर. 1.5822. 1.5822
5822. मग आता ही व्हॅल्यू 1 आणि E च्या दरम्यान आहे का ते चेक करा. याच्यामध्ये येते का ह्या इंटरवल मध्ये? Yes. ऑब्विस, कारण 1.1 पेक्षा मोठा आहे आणि 2.7 पेक्षा लहान आहे, त्यामुळं दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ सी. ठीक आहे. ओके, या ठिकाणी आपण थांबूयात आता. रिझल्ट सगळ्यांना मिळालाय का?